بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اعتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبق من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وإلى مشايخنا أينما كانوا وإلى الشيخ ومربي الشيخ ومرشد ونشوري البنجري وإلى سيدنا محمد عبد الله بن عبد القادر على يد رسول الله عباس بن محمد الرسول مشايخنا أينما كانوا وإلى أستاذ عبد المؤمن شمدان وإلى مشايخنا أينما كانوا وإلى مؤلف هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سول ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab salatil khauf. Sekarang bab salat khauf. Salat khauf itu salat yang dilakukan ketika dalam keadaan perang. Namanya khauf, takut, tapi mereka bukan takut mati, tapi memang keadaannya yang genting. Padahal tidak menakutkan bagi mereka para pejuang. Bahkan mereka menginginkan syahid diantaranya. Ya. Sebenarnya kalau kita bahas ini kayaknya untuk sekarang di Indonesia kada mungkin perang kayaknya. Ya. Tapi kita hanya melihat bagaimana ketika Allah Ta'ala melihat mereka itu perang, apa yang Allah perintahkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fatakum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, maksudnya dalam keadaan perang juga, maka engkau dirikan salat untuk mereka dan berdirilah sekelompok dari kalian beserta kamu. Jadi kalaunya memang sholat itu bisa ditinggalkan karena sakit, karena ini, maka tentu yang ikut perang lebih utama untuk diberikan dispensasi. Tapi ternyata orang yang perang aja, sampai dalam keadaan perang aja Allah masih mewajibkan. Bahkan bukan sampai di situ, yang Allah perintahkan masih dalam keadaan berjamaah. Ya. Bukan hanya, tapi berjamaah. Coba. Pentingnya sholat sampai dalam keadaan perang pun tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Makanya berjamaah juga kita kalau kada bisa ke masjid minimal cari orang di rumah kita berdua kah, bertiga kah, untuk tidak sampai ketinggalan jamaah. Ya, Allah Ta'ala sekedar memberikan pelajaran aja ini. Sholat khauf ini dalam keadaan perang, iya masih sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat apapun keadaannya kecuali mati. Itu pun masih disolatkan. Ya. Cara sholatnya itu sekedar kita ketahui. Kalau sholatnya itu musuh bukan di hadapan kiblat. Kalau musuh di hadapan kiblat kan enak, tinggal sholat aja hadap kiblat. Kalau musuh bukan di hadap kiblat, maka atau di tengahnya ada penghalang, maka caranya imam menjadikan dua kelompok. Firqatun yastaqbiluna al-adu wa yahrusun. Satu kelompok itu menghadap kepada musuh, menjaga, dan satu kelompok lagi sholat bersama imam, cuma sampai satu rakaat saja. Apabila sudah sujud, bangun Allahu Akbar dari rakaat pertama, maka kelompok yang sholat tadi sudah berpisah dengan imam. Nih mufarraqah, cepat-cepat selesaikan sholatnya. Nanti si imam tadi jangan ruku dulu, panjangi aja sedikit, tunggu karena barisan yang menjaga tadi ikut lagi. Jadi imam rakaat kedua, yang menjaga tadi bergantian.
selesai yang pertama tadi sembahyang, bergantiannya jaga, yang jaga pertama tadi ikut di belakang imam. Jadi yang makmum kedua rakaat pertama, imam sudah rakaat kedua, ikut lagi. Selesai rakaat kedua, maka terserah aja lagi itu keadaannya. Kalaunya ada musuh, langsung cepati, pokoknya kada usah ikut imam lagi dah. Cukup rakaat kedua tadi imam dibersamai. Ini rakaat pertama, kalau rakaatnya karena ini jaga tadi. Jadi ini selesai ikut rakaat pertama, imam rakaat kedua, selesai imam rakaat kedua, maka masing-masing aja lagi sudah. Yang hendak belakas, yang hendak ini, pokoknya masing-masing. Karena salamnya memang dianjurkan imam menunggui, karena imam sudah 2 rakaat tadi, makmum belum, tunggui sama-sama salamnya. Ya. Itu kalau musuhnya bukan di hadapan kiblat. Kalau musuhnya di hadapan kiblat beda. Kalau musuh di hadapan kiblat, maka bikin 2 saf. Bikin 2 saf, ya, bertakbirlah saf dua-duanya bersama-sama. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum. Ruku juga. I'tidal ya. Nah, ketika imam sujud, cukup barisan pertama yang ikut sujud, barisan kedua tetap berdiri menjagai. Kalau pina diserang dengan orang, duduk. Nanti imam bangkit dari sujud, panjangi bacaannya, biarkan nanti yang bagian belakang ikut nyusul sujud. Selesai ketemu lagi gitu. Jadi kayak gitu sampai selesai bergantian. Itu kalau di hadapan kan enak itu acara. Nah, tapi salat khauf ini bisa kita praktekkan di zaman sekarang. Karena sebagian ulama, di antaranya Imam Romli, mengatakan boleh aja dikiaskan dengan keadaan takut. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya barang itu ketinggalan, dicuri orang, boleh dilakukan sholat Siddatul Khauf ini. Yang ketiga lagi, caranya ketika betul-betul berkecamuk perang, maka bebas saja sudah. Yang penting mau menghadap kemanakah, yang penting takbir, pokoknya sampai pegang pedang kada apa-apa. Ini dalam keadaan perang. Jadi kada ada batasan 3 kali gerak batal, itu kada dipakai lagi. Pokoknya perang aja situ pokoknya. Tapi apabila sudah kada ada musuh, di pedang ini darah, maka kada boleh megang pedang, karena berdarah. Jadi kalau sudah musuhnya kada ada lagi, sudah lepaskan, lanjutkan lagi. Nah, boleh kata sebagian ulama, perang Siddatul Khauf ini dipakai dalam keadaan misalnya ada musuh, atau misalnya lagi kebakaran, ya boleh. Yajuzu lahu ayyusalliya salata Siddatul Khauf, boleh dia melakukan salat khauf apabila dia takut kebakaran. Allahu Akbar, amin. Ya amin, orang berkuciak, naudzubillah, api. Pas di belakang rumah lagi, naudzubillah, lari ya. Ya biasanya sempat aja bang, biasanya belakasi. Tapi kalau memang jangan dibatalkan, tetap dalam keadaan takut, tidak apa-apa, lari ya situ, tapi sholat, tunggu tenang, lanjutkan. Asal jangan teriak dan jangan bicara. Dalam keadaan perang juga gitu, teriak dan bicara batal. Banjir ya juga, kalau kebakaran kan mungkin masih agak jauh, tuntungkan, selesaikan langsung. Tapi kalau banjir, air, kalau kada lari, tsunami misalnya, pas lagi di pantai rekreasi, pas gempa abut, pas tsunami pinggir pantai, seorang lagi ke pantai jalan-jalan, lari aja. Ketika ada air di belakang, lari aja, jangan dibatalkan terus saja ya, karena kada boleh membatalkan sembahyang dengan sengaja tanpa alasan, itu kada boleh. Karena air jauh, ulama masih membolehkan sholat dalam keadaan lari, kalau memang dalam keadaan takutnya kan takut mati gitu. Kalau kada lari mati. Atau ada binatang buas, ular, ya Allahu Akbar, samping
Maka di Aqabah ini banyak ular di bawah. Bayang di rumah, pas naiki ular, buka, ya buka aja, jangan wani-wani. Aku sholat juga kada apa mati dalam keadaan beribadah. Ada kayak itu. Jadi lari. Kalau misalnya anak mau usir dulu lari. Di mana waktunya sudah aman, lanjutkan lagi. Tapi jangan bicara. Kalau ular batalam langsung. Bicara. Kalau latah dimaafkan selama tidak sampai 6 kali kata ular sampai 6 kali batal. Ular latah kada apa-apa itu masih dimaafkan aja. Kalau 4 kali lah pakai paling banyak ya. Ular apa. Lanjutkan ya, ini mungkin terjadi nih. Kalau perang tadi kan mungkin terjadi, sudah kayaknya jarang, halus kemungkinan. Tapi kalau binatang buas gini, ular nyata tuh. Ular, kelajengking nggak, ular kan, buaya kan mustahil, dia bayang di pinggir banyu. Kealiman badan, bayang di pinggir banyu. Dan lain dalam keadaan takut. Atau diambil barangnya, lau ukhidha alaihi malun wa huwa fi shalah, lagi sujud HP di muka. Biasa Pak orang tuh mau naruh HP di muka, Allahu Akbar. Pas sujud atau di samping kepala, pas sujud dibawa lari. Kejar aja, kada batal sembahyang kita. Pak sliding misalnya, apa ambil barangnya, jangan teriak. Kalau teriak batal. Ini lari, kita kembali lagi, jangan di pinggir jalan. Tiba-tiba aman dah langsung, jangan. Cari tempat yang memungkinkan untuk sujud di halaman masjidnya misalnya. Kembali lagi di halaman sujud, di situ sah salatnya. Dan kada boleh membatalkan kalau kada dalam keadaan udzur, itu boleh. Itu bisa terjadi lah, diambil barang ketika lagi sholat. Nah dingipar ulun apa istilah lagi aliyah, hilang barang lagi sujud. Dan itu mungkin kalau di Kalimantan mungkin jarang, tapi kalau yang di luar kota sampai di Jakarta pian iyalah Om. Pokoknya kalau di Jakarta makan di warung makan jangan coba-coba naruh tas di meja. Kalau makan di pasar iya, boleh dikapungi dan kada batal. Kada batal. Nah, iya karena kada belajar. Iya, jangan tangkap. Atau jika tangkap kada apa-apa, tangkap kada batal. Semuanya 42 orang menangkapi kada batal kada. Ya kalaunya sekarang lagi ini ada beberapa kemarin kalau lihat video imam itu didatangi oleh bibinian, masuk ke dalam jilbab kada baju pendek, langsung diapakannya kada tahu hendak diapakannya. Yang di belakang sikap tangkapnya bawanya keluar berjalan nih, kada batal itu sebenarnya kalau nya tahu ilmunya. Asal jangan berkuciak, jangan juga tiba-tiba aku bampe sholat jar. Nah kalau nya bepada dalam hati aku bampe sholat, batal seketika, tetap aja jalan aja. Jadi bisa kita pakai pertama kalau dalam keadaan kacau, kebakaran, banjir. Yang kedua kalau barang kita diambil orang, kapungi aja. Nah, yang ketiga kalau kita di belakang imam hendak diapa-apakan ada orang. Biasa tuh orang gila masuk tiba-tiba bawa lading. Maka cacap orang gilanya paham benar mana imam mana makmum. Imam yang diincar. Ya. Maka tangkap aja, keluarkan, kada batal itu. Nah itulah. Jadi bisa kita ambil faedah di situ tentang sholat khauf itu. Sekalipun pembahasan utamanya memang masalah perang, tapi dikiaskan oleh ulama boleh. Tetapi menurut Imam Romli, syiddatul khauf ini kayak kebakaran tadi, banjir tadi, itu kada boleh dilakukan kecuali sudah waktunya mau habis. Asik kita manu barang, nauzubillah bakaran, waktu mau habis belum lagi berjuhur, maka boleh syiddatul khauf atau jamak sekalian. Karena dalam keadaan seperti itu darurat. Pengantenan pian kayak apa pengantenan? Pengantenan itu kalau memang pian betul-betul perlu dengan jamak aja. Kalau memang keadaan masih bisa
kita tamam dan memang kada repot, tamu kada banyak, maka silahkan aja tamam. Tapi kalau memang tamu sing banyakan, jamak kada masalah. Ya itu sudah. Makanya bebinian itu paling nyaman kalau nikah nih yang bujang. Bebinian tuh kalau mau nikah kan make upnya 10-an tuh, nya 9 tuh. Wudu dulu, jangan sampai batal. Karena apabila naik kolam kan ya bano juga kalau berserung tangan dia biasanya kalau ya apabila zuhur turun langsung di jamak dengan asar, atau memang kalau memang masih bisa sore jamak takhir aja. Jamak takhir. Pokoknya dalam pengantenan itu memang kalau kita bicara hukum yang keras kada boleh memang menjamak itu pengantenan aja. Make up jangan. Siapa suruh make up karena pengantenan kada wajib pakai make up. Ya zaman Nabi udah ada tukang gitu. Cuma itu kalau pendapat yang keras. Cuma orang wahini kalau kada dikatakan akhirnya tinggal sama sekali. Makanya ujar ulama, sholat jamak itu boleh dilakukan tanpa sebab sekalipun selama tidak menjadi kebiasaan. Kamunya tiap hari menjamak lain kisah itu. Itu Syiahnya boleh. Syiah itu bolehnya setiap hari menjamaknya berapa apanya. Tapi kan kita bukan Syiah. Kita kan Ahlus Sunnah ya, jadi sesekali dalam keadaan pengantenan itu boleh aja. Atau kayak seorang pemadam kebakaran babaya tulak belum lagi sempat berjuhur jamak takhir nggak apa-apa, karena kadar tiap hari juga, tiap minggu juga jarang-jarang. Intinya selama tidak dijadikan kebiasaan boleh. Selama ada perlu, ada hajat dan tidak kebiasaan maka boleh dijamak. Kemudian di kosor kada tawar menawar, kada boleh. Di kosor itu hanya untuk perjalanan jauh lebih dari 2 marhalah. Orang yang sampai 2 marhalah pun masih kada dianjurkan kosor, cuma boleh 2 marhalah itu kurang lebih 96 km atau 94 atau sekitar 90-an lah. Hanya ulama beda pendapat. Intinya sini Balikpapan masuk sudah. Karena kita lihat di tol itu sampai tembus ke Manggar sana 100 lebih, 103. Iya, jadi pian sini keluar ke tol bandara itu boleh jamak, boleh kosor. Tapi untuk kosor belum dianjurkan. Kapan dianjurkan kosor? Tunggu setengahnya lagi. Kira-kira 90 bagi 2 45, tambah lagi 45 km perjalanan. Nah macam sini ke Grogot itu udah dianjurkan, bisa ada disunahkan untuk bisa ya, dianjurkan aja untuk kosor. Banjar mampir, di Kuaro mampir. Kalau jamak, kalau ada keperluan mendesak memang kita perlu dan tidak jadi kebiasaan maka silahkan jamak. Kalau memang sholat sempurna memang susah dirasa ya, apalagi tamu banyak, bersebelahan orang yang aktif di masyarakat, sebuting ini mintuhannya ini mintuhannya sebutingnya itu, tamu kada bampehan ya sejamak aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena ini suatu tempat lagi 10 Muharram, maka sedikit kita membahas, kita mau ulang 10 Muharram itu kata ulama disunahkan kita beberapa macam amalan. Di antaranya dulu puasa yang nyata. Kata Nabi kita Muhammad, berpuasa di Asyura 10 Muharram itu aku berharap kepada Allah ganjarannya bisa menghapuskan dosa selama setahun yang lalu. Ayo ganal pahalanya tuh 10 Muharram hari Senin. Pian niatkan dia tuh untuk sholat puasa hari Senin dapat dia tuh. Kalau pian ada kodok puasa cukup niat kodok dapat juga padilahnya. Jangan digabung niatnya. Cukup termasuk di situ sudah. Ya niat kodok aja. Ya.
puasa. Disunahkan juga puasanya itu hari 9, berarti isuk. Itu kalau memang pian itu kada ada gawian. Kalau pian ada undangan dan pian rasa tuan rumah tuh kada nyaman rasanya kalau kita kada makan, maka pian makan aja. Tapi kalau pian purun aja dan kalau pian kada makan bepadah aja, aku puasa, kira-kira tuan rumah tuh kada apa-apa, puasa ada apa-apa. Tapi apabila tuan rumah merasa kecewa ketika dimasakan ini kita datang kada dimakan, maka lebih baik makan untuk menghormati si tuan rumah. Kalau kayak kita undangan biasa aja mungkin masih bisa bucap itu, atau kada makan, aku puasa kada apa-apa orang. Disebutkan dalam riwayat, man wassa'a alaihi iyalihi, siapa yang meluaskan atau bermurah-murah dalam rezeki kepada keluarganya yauma Asyura, di hari Asyura, maka Allah akan luaskan untuk dia rezekinya selama 1 tahun penuh. Dan kata Imam Sufyan bin Uyainah, jarrabna al-amala bihadal hadis 50 aw 60 sana fawajadnahu kadzalik. Kami sudah coba mengamalkan hadis ini selama 50 tahun. Sini panjang umur berarti, dari muda mungkin mengamalkan. Jadi sini aku mengamalkan hadis ini 50 tahun atau sekitar 60 tahun, maka memang paten mujarab, memang meluaskan rezeki selama setahun. Jadi apabila hari Asyura, keluarga itu dilebihkan pada hari biasa. Anak tuh sanggup sekolah misalnya 5.000, beri 7.000, beri 10.000. Biasanya makan sehari-hari wakaring aja. Kalau ada simpanan keluarkan aja makan ayam jadi. Kalanya biasa makan enak aja, maka bawalah buka puasa keluarga. Pokoknya dilebihkan kepada keluarga. Bahkan dulu seorang ulama bernama Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, ini saudaranya Habib Abdul Al-Haddad, manakala beliau itu hadir di pembacaan keutamaan Asyura di Masjid Ba'alawi, ya, beliau mendengarkan fadilah sedekah pada hari itu. Akhirnya beliau ketika keluar dari masjid menuju ke rumah, datang ke rumah tidak ada yang disedekahkan. Fa akhadha siyaba ahli, maka diambillah pakaian keluarganya disedekahkannya. Jadi keutamaan sedekah di hari itu memang beda dengan sedekah di waktu-waktu lain di hari Asyura. Makanya ada tradisi namanya bubur Asyura. Bubur Asyura itu kan bermacam-macam bubur itu isinya. Itu dulu mungkin boleh saja dulu karena ada apa-apa di dapur, ada ini aja, enggak apa-apa masukkan, ada ini aja masukkan, pokoknya apa yang ada masukkan aja kita masak. Kapan? Kita bagi ketika buka puasa. Wah, bagus tradisi dulu, tradisi sebagian suku di Indonesia itu kalau sore-sore bubur Asyura, bubur merah putih, tapi dimakannya sore-sore. Tutup gang, ya, aku ingat lagi halus, ulun ingat benar lagi halus itu di seberang sana banyak emang itu. Tutup gang, baca doa selamat, bagus. Tapi kan ada yang puasanya, karena dimakan. Dari sore-sore itu jam 5 itu tutup gang sudah, ampar di gang itu. Bubur Asyura-nya ada, bubur merah putihnya, makanan di situ. Nah kalau kita buka puasanya bubur Asyura, mungkin waktu dulu tuh kenapa ada bubur Asyura macam-macam isinya tadi? Karena orang bahari kan makan susah. Ya, terus akhirnya mungkin apa yang ada keluarkan aja, yang penting ngasuk aja, pokoknya keluar masukkan, terkumpullah macam-macam ini, maka disedekahkan di waktu buka puasa. Nah, itu mungkin asal usulnya. Jadi sedekahkan apa yang bisa dikeluarkan, lebihkan pada hari biasa untuk keluarga. Nah. Dan memang keutamaan 10 Muharram itu memang luar biasa dibanding dengan hari-hari yang lain. Pertama, memang 10 Asyura itu berada di dalam bulan-bulan haram. Itu pertama. Dan dulu ketika Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah, Nabi lihat orang Yahudi itu puasa. Orang Yahudi puasa, ditanya,
kenapa kamu puasa di hari ini? Ketika ditanya dijawab, kami puasa di hari ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Musa Nabi kami alaihi salam itu dulu ketika dikepung oleh Fir'aun selamat dan bisa nyeberang lautan itu tepat 10 Muharram. Tepat 10 Muharram. Sekalinya ditanya lagi, bukan hanya itu, Nabi Nuh pun kapalnya itu diselamatkan, turun itu ke laut, turun ke air itu pas 10 Muharram. Kapal itu kapal Nabi Nuh itu. Kemudian di 10 Muharram itu lagi kata ulama dalam sebuah riwayat, Nabi Adam itu diterima taubatnya pas 10 Muharram. Nabi Yusuf bebas dari penjara pas 10 Muharram. Apalagi kejadian Nabi Yunus selamat dari perut ikan pas 10 Muharram. Jadi banyak keutamaan 10 Muharram itu. Maka emang kata Nabi, mendengar orang Yahudi berkisah Nabi Musa itu selamat dari kepungan Fir'aun di hari itu mereka berpuasa, kata Nabi, kami lebih berhak puasa kalau gitu, kata Nabi. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk puasa juga di 10 Muharram. Cuma untuk membedakan, kenapa ada puasa Tasu'a 9, untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Jadi kalau memang ada apa makna dari sini sebenarnya dapat dijadikan pengertian. Tidak siapapun yang mengamalkan apapun agamanya, apapun sukunya, kalau itu baik boleh ditiru, boleh diikuti selama tidak menabrak syariat. Puasa kan kalau menabrak syariat boleh-boleh aja, ya udah ikuti aja. Jadi artinya Nabi itu terbuka, jadi orang terbuka sekalipun dengan pendapat agama orang lain. Selama ada memang nilai kebaikan dan tidak bertabrakan dengan syariat Islam, maka ambil aja. Tapi di 10 Muharram itu juga memang ada kejadian memilukan. Kejadian memilukan itu wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Dan memang Nabi sudah tahu kalau cucu Nabi ini bakal dibunuh dengan orang. Ketika Sayyidina Husain ini masih kecil, lalu Nabi waktu itu berada di rumah istri beliau bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk istri yang pintar, cerdas. Jadi selain Aisyah, biasanya rujukan istri yang lain adalah Ummu Salamah. Ini orangnya pemaham, ini kita akalan, orangnya akalan. Jadi ketika Nabi di rumah Ummu Salamah, Nabi tidur siang. Ketika Nabi tidur, Husain ini masuk lagi kecil, ya, umur mungkin 3-4 tahun atau ini. Nah, tapi dilarang oleh Ummu Salamah, jangan masuk, karena Kai tidur, karena Kai bangun ini. Udah, hai. Sekalinya karena ada kesibukan lain kata Ummu Salamah, aku tinggalkan, hai. Sekalinya masuk Husain nih, masuk pas berduduk di atas perutnya Nabi ketika Nabi guring. Sampai Nabi itu bang, Astagfirullah jasidin. Maaf Nabi jar ulun tadi ini. Jadi kada melihat Husain masuk pian kada apa aja Nabi. Jibril datang kata Nabi. Jibril datang memberitahu kepadaku, kamu sayangkah dengan cucumu nih? Aku sayangnya Nabi. Nah cucumu ini kata Jibril nanti akan dibunuh oleh umatmu juga. Siapa itu yang bunuh teganya bang Nabi? Akhirnya kamu mau tahu tempatnya di mana? Dikasih tahu Jibril tempatnya. Bahkan bukan hanya tempatnya, tapi diambilkan pasirnya itu kepada Nabi. Nah Jibril ini pasirnya, nah karena dari tempat pasir ini karena Husain itu akan syahid kena. Dan Nabi udah tahu itu Nabi. Tapi ternyata memang betul. Ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, itu kan orang demo di mana-mana. Jadi demo pertama kali besar-besaran dalam Islam itu ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kita tarik ke belakang. Kenapa tragedi di Karbala itu terjadi? Panjang itu runtutannya. Jadi politik itu, nah coba kalau kita lihat politik itu kadang kenal itu cucu Nabi kah? Sikat pokoknya. Namanya politik itu udah tahu. Jadi ketika Sayyidina Utsman ini tertuduh nepotisme aja kita. Banyak mengangkat pejabat-pejabat itu dari keluarga. Angkat. Akhirnya orang itu banyak yang cemburu sosial, tapi tertuduh aja. Tertuduh.
Lalu akhirnya di antara yang diangkat itu memang ada pejabat di Mesir, diangkat oleh Sayyidina Utsman untuk mengurusi di Mesir sana, jadi gubernur Mesir. Nah, gubernur ini memang kurang beres waktu itu, memang dalam memerintahkan itu memang mungkin sedikit lah, namanya pemimpin itu ada kurang lebihnya, ada timbal baliknya, ada ininya. Akhirnya kada terima, akhirnya tapi tidak digubris, otoriter. Pokoknya dikit-dikit hilang, macam zaman dulu juga. Akhirnya orang Mesir ini protesnya bukan lagi sama gubernur, langsung ke presidennya waktu itu, Khalifah Utsman bin Affan. Datang ke Madinah, lalu rame demo di sana. Kata Sayyidina Utsman, pulang aja, karena ku kirim surat di sana untuk menyuruh bujurkah ini, suruh diganti ininya ini, pokoknya karena aku urusannya. Akhirnya orang Mesir damai. Ketika udah demo jauh dari Mesir ke sini, akhirnya berbalik ke Mesir. Tapi ternyata ada yang culas untuk menyelamatkan gubernur Mesir tadi. Akhirnya dibikinlah surat palsu, tapi tanda tangannya Utsman bin Affan. Ya, Utsman itu tua sudah, jadi kayak Yusuf Kala aja, 70-an tahun umur ketika menjadi khalifah. Jadi mungkin banyak yang bantu-bantuinya, pembantu-pembantunya mungkin ada yang orang dalam yang memang ya haus dengan jabatan. Ditulis apa tulisan surat itu? Surat itu tulisannya, apabila orang-orang demo ini datang ke Mesir, bunuhi semuanya, karena ini mengganggu stabilitas negara. Akhirnya surat itu sengaja dibocorkan. Memang sengaja itu tujuannya, seakan-akan kada sengaja, padahal sengaja. Taktik kan gitu, jangan sampai tangan kiri tahu, tangan kanan yang berbuat, cuci tangan. Akhirnya buat ya. Jadi pendemo ini marah. Ujar tadi kalau kita kembali diselesaikan, kenapa malah disuruh kita ditangkapi di sana? Akhirnya pulang lagi ke Madinah. Wah, itu udah kada terbendung lagi sudah. Rumah Sayyidina Utsman tuh di mana-mana sudah manusia. Nah, siapa yang disuruh menjaga? Sayyidina Ali San Husain suruh menjagai depan pintu rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, jadi cucu Nabi ini udah dari bujangan itu menjaga, Utsman jaga di situ. Lalu akhirnya begitu ininya, akhirnya kada tertolongkan lagi, akhirnya masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, pas Sayyidina Utsman malam lagi baca Quran, wah disodok, dibunuh di situ. Makanya Quran pertama yang ada di tangan kaum muslimin Sayyidina Utsman itu penuh dengan darah. Masih ada mungkin hari ini kalau pian mungkin bisa ke sana, pian lihati, mungkin bujur aja, ulun hanya membaca aja. Tapi ujar orang yang pernah melihat, iya, mushaf pertama itu memang ada bekas bercak darah. Ketika Sayyidina Utsman membaca Quran, itu mati, meninggal, wafat sidin di situ. Wah, tambah keadaan lagi. Jadi pemimpin kan ada. Akhirnya ya mungkin kayak kerusuhan besar-besaran. Ketika itu orang kan ada pilihan lain selain Sayyidina Ali. Ini yang paling tepat untuk ini adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kepepet, serba salah. Kenapa? Keadaan sudah kayak itu. Akhirnya mundur salah, maju salah. Tapi karena didesak, akhirnya maju. Lalu kata Sayyidina Ali, waktu aku lagi damai-damai aja, beban kan udah damai milih aku. Sudah nangkini keadaannya, kenapa didorong aku? Tapi maju Sidin. Lalu akhirnya Sidin maju, Sidin kadang mengusut siapa pembunuh itu. Lalu oleh keluarga Sayyidina Utsman namanya Muawiyah. Ini kan satu klan, satu suku. Kata Muawiyah, kada bisa nangki itu. Ali kalau naik, pokoknya harus dibereskan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Kami tuntut balas itu darahnya. Karena keluarga kami dibunuh, apalagi seorang khalifah. Kata Sayyidina Ali, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena siapa yang mau dibunuh? Malam hari itu memang betul-betul kaos, tidak ada yang bisa dituduh siapapun. Kalau mau dibunuh, bunuh semuanya. Tapi mereka ini yang kalau dibunuh semuanya, mereka juga Muslim dan mereka juga salah ya, tidak terlalu salah. Kenapa? Karena mereka dihasut. Ada surat palsu tadi, dan mereka datang sebenarnya ke Madinah untuk menuntut keadilan karena gubernur mereka di Mesir tidak adil. Ketika datang itu emang mereka menuntut hak mereka, jadi tidak bisa juga disalahkan. Jadi aku kayak apa nih? Maju salah, mundur salah. Akhirnya berdiam aja, kada diapa-apakan itu. Dan Sayyidina Ali konsen untuk perbaikan aja.
Di antara bentuk perbaikannya, pindahlah dari Madinah ke Irak. Makanya Baghdad itu ada cerita 1001 malam karena untuk menyelamatkan itu, membangun ulang di sana. Tapi Muawiyah kada terima itu. Artinya selesaikan dulu dong ini, jangan kerja aja. Ini soal darah ini. Di saat itu lagi juga Siti Aisyah juga pengen nuntut itu. Kenapa? Sayyidina Ali ini gini. Akhirnya perang lagi. Jadi 2 kali perang di situ, namanya perang Jamal dan perang Siffin. Jadi 2 kali perang itu, perang pertama dalam Islam itu dah. Itu sejarah gelap yang memang kelam gitu. Itu perang. Akhirnya dengan Siti Aisyah salah paham aja rupanya. Setelah dijelaskan dengan Sayyidina Ali, paham Siti Aisyah, ya pulang. Makanya namanya perang Jamal. Siti Aisyah itu naik unta. Ketika sudah kalah pasukan ini, suruh pulang. Jangan diapa-apakan lah, itu bini Nabi Sayyidina Ali. Akhirnya dibawa pulang lagi dan memang udah damai, udah tahu. Nah, dari pihak Muawiyah itu masih kada terima. Akhirnya itu tadi. Akhirnya terjadi perang. Ketika terjadi perang itu, malamnya mau berdamai sudah. Udah damai gini-gini, ternyata ada yang tukang kompor, munafik itu kan ada. Jadi yang dari kemah sini ada munafiknya, sini ada munafiknya, mungkin sekongkol. Yang sini ngelempar panah ke sana, yang kelompok sana melempar panah ke sini. Loh, katanya damai, kenapa malah panah kita? Yang kamu yang dulu. Akhirnya ya lembur lagi di situ. Akhirnya tidak ada keputusan. Terdesak saat itu memang kelompok Sayyidina Muawiyah kalah. Ketika kalah, kan pintar politik. Ketika taktik politik ini, angkat Quran. Jadi Sayyidina Ammar bin As suruh angkat Quran. Apa? Kita kada boleh berkelahi, ini Quran. Semua kita harus kembalikan kepada Quran. Ini kita sama-sama Islam. Akhirnya mau diajak damai. Sayyidina Ali kan awalnya emang suruh majunya terus karena ini akal-akalan aja nih. Tapi mungkin banyak yang minta daripada perang terus berlanjut. Akhirnya sudah dah berunding. Nah, dari Muawiyah, Ammar bin As memang orang ahli politik. Dari keluarga dari pihak Sayyidina Ali adalah ini Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini orang polos. Dengan politik orang jujur, orang bersih, berwibawa, punya nama besar, tapi memang dengan politik track recordnya kada ada. Akhirnya ketika debat kalah politik itu. Lalu akhirnya kepemimpinan itu pokoknya tahkim terjadi, pokoknya intinya damai ke Muawiyah. Habis itu bubar. Lalu ketika bubar itu ada kelompok Sayyidina Ali yang kecewa. Udah pada akhir serang aja, udahnya kalah aja. Kenapa kada diserang? Akhirnya kalah kalau akhirnya kecewa, akhirnya keluar. Ini bahasa Arabnya kharaja, karena orangnya banyak, khawarij. Timbullah sekte pertama dalam Islam namanya khawarij, mengkafirkan semuanya. Sayyidina Ali ini kafir, Muawiyah ini kafir. Kenapa? Akhirnya mereka berunding semua nih, kita bunuh semuanya ini. Karena ini kada kembali kepada Quran. Diajak debat dengan Sayyidina Ali, kada mempan juga. Pokoknya ini orang ini buhan garis keras, nang kayak ISIS sekarang tuh. Nah, itu sama tuh duplikatnya tuh. Pokoknya bunuh. Nah, akhirnya Muawiyah kada kena dibunuh, lepas diincar. Sahabat yang Abu Musa lepas. Sayyidina Ali pas lagi imam ditusuk dari belakang. Siapa yang menusuk? Abu Muljam, seorang yang hafal Quran, ibadahnya bagus. Tapi karena ilmunya kurang, hafal Quran aja, ibadahnya aja bagus, tapi pemikirannya masih ada ini. Akhirnya itu yang bunuh. Akhirnya orang ini diikat di masjid. Kata Sayyidina Ali, jangan kuat-kuat. Ini adabnya Sayyidina Ali, jangan kuat-kuat, kasihannya. Karena kalau aku sehat aja, aku yang berurusan. Tapi kalau memang aku dikatakan hilang, wafat, maka baik-baik kalau hendak mengkisosnya. Akhirnya Sayyidina Ali wafat memang. Akhirnya yang pembunuh ini dikisos. Ujar sudah bagus-bagus, pedang tuh ditajami supaya kadang merasa sekali. Akhirnya berpadah lagi, tolong jangan tajam-tajam pedangnya, dan kalau perlu disayat aja pelan-pelan supaya aku bisa merasakan sakitnya berjuang di jalan Allah. Ini sudah salah masih karas. Nah, biasanya orang nang gitu memang nang gitu. Dipadahi tetap, karena diusir saking anunya tetap merasa disakiti, padahal memang salah.
Akhirnya dibunuh orang itu. Nah, akhirnya naiklah Muawiyah jadi khalifah. Ketika khalifah ini dan harusnya memang ini Hasan yang naik. Nanti ketika orang masih membayat Hasan karena ini pewaris tahta yang ini. Nah, yang pengikut setianya jadi orang Syiah. Yang pengikut yang kadang masih dengan Sayyidina Ali ini yang betul-betul babi, pokoknya 4 aja pokoknya. Nah, yang apa tadi? Ingat nah. Yang kada 4 Khawarij, yang 4 Syiah. Itu tuh mulai banyak tuh mazhab Islam tuh ada ini sudah tuh. Akhirnya orang itu masih memihak kepada Sayyidina Hasan. Naik nih Hasan. Oh, suaranya besar nih. Ini anak Sayyidina Ali, cucu Nabi. Nah, kata Sayyidina Hasan ketika dikasih jabatan masih terus dirongrong karena memang ini dari musuhnya Abah masih ada musuh politik. Akhirnya perang. Kata Sayyidina Hasan daripada bertumpahan darah baik mundur. Akhirnya ya makanya ada sampai wasiat karena cucuku ini kan mendamaikan 2 kelompok kaum muslimin. Ya Hasan. Dan benar Hasan kalau yang sebutin dibunuh, sebutin mendamaikan. Nah, yang mendamaikan Hasan akhirnya daripada baik aku turun turun jadi khalifah. Jadi secara resmi lah Muawiyah jadi mimpin, tapi tolong kata Sayyidina Hasan, kalau kamu jadi khalifah nanti setelah kamu mau meninggal atau tua jangan diwariskan tahta itu. Tolong kembalikan lagi ke masyarakat siapa yang mereka pilih. Jadi kayak demokrasi ini gitu. Pilih, jadi siapa yang pokoknya berunding aja, jangan diwariskan. Ternyata wafat Sayyidina Hasan, Sayyidina Muawiyah panjang umur, ternyata tahta itu diturunkan kepada Yazid anaknya. Nah, udah ingkar janji. Nah, Sayyidina Husain kan tahu ini ingkar janji nih dengan kakak Bahari, perjanjiannya bukan dengan Kenny, kenapa kok malah ke Yazid? Wah, dengan semangat keadilan, dengan pengen menegakkan kebenaran, akhirnya semangat lah untuk datang ke sana. Tambah lagi emang di sana nunggu, di Baghdad tuh nunggu. Pian kesini aja nanti biar kamu yang nolongi Pian. Kita datangi sana kerajaan ini anaknya Muawiyah, Yazid. Biar kita bantui. Akhirnya itulah. Padahal sahabat-sahabat yang sudah ini nolak. Jangan ke sana. Tapi sini kan emang orangnya pemberani. Ya tegas saya camkan. Akhirnya berangkat ke sana dengan keluarga besar, banyak itu keluarga besar itu dengan ada saudara seabah. Sayyidina Ali kan punya bini banyak. Memang dengan Siti Fatimah memang kada pernah poligami, tapi setelah meninggal Siti Fatimah, Sidin kawin lagi, akhirnya banyak bisa anak. Di antara yang melarang tulak ya dengan sanak Sidin seorang Muhammad Al-Hafiyah, jangan tolak ke sana, kami takut kamu ini begini, kami takut nanti kamu jadi korban keganasan politik. Tapi Sidin kata peduli, berangkat dengan rombongan. Belum sampai di Baghdad sana, di tengah jalan dia di Karbala tadi, ia sudah tercium kan mau ke sana, takut. Akhirnya Yazid mengirim pasukan, pokoknya jegat di jalan, habisi, gitu nah. Kalau bisa bawa pulang, gitu. Ada yang mengatakan pesannya jangan dibunuh, tangkap aja Husainnya, gitu. Akhirnya di tengah jalan di Karbala, ya dibantai di situ. Banyak wafat itu cucu Nabi, anak Sayyidina Ali yang bukan dari Fatimah, banyak meninggal di situ. Tertinggal di antara yang selamat Ali Zainal Abidin. Itu masih kecil dan garing. Seandainya karena garing mungkin sehabis juga. Nah Habib itu, Habaib ya dari Ali Zainal Abidin. Karena masih garing ini. Makanya kalau dari Sayyidina Husain cuma dari Sayyidina Ali itu aja, Abidin. Kalau Hasan kan banyak. Ya. Nah akhirnya habis semuanya. Ketika dapat kabar kepala Sayyidina Husain ini dibawa, itulah kata orang pertama kali bola tuh dijadikan bola di bahkan setiap dibawa disorak, kepalanya dibawa kemana, dibangga-banggakan. Artinya musuh politik kalah sudah ini. Padahal luar biasa jeleknya ya. Bahkan sampai lewat di depan pendeta, depan gereja, aku bermimpi malam tadi begini, mungkin masih Nasrani yang jujur, begini. Aku lihat begini, akhirnya apa sih yang kalian bawa? Kepala Husain. Boleh enggak aku mau bermalam dengan kepala Husain itu? Ini pendetanya tahu, alim. Akhirnya kadang mau, tapi harus dengan duit yang banyak. Akhirnya dikeluarkan duit banyak. Ini aku minta semalam aja, aku sewa. Akhirnya ini mengambil keberkahan anak Nabi, cucu Nabi. Akhirnya pendeta tuh semalaman guring dengan kepala Husain. Besoknya dia bawa lagi, dihadap karena Yazid. Ternyata Yazidnya marah. Kan
tuh lo tangkap aja, kenapa dipenggal ini. Akhirnya yang membunuh-bunuh ini justru dimarahi balik dengan ya tadi, iya akhirnya kabur ini, jadi buronan kerajaan. Mungkin dikira dapat duit, dikira dapat pangkat, justru malah dimarahi, akhirnya kabur. Ketika kabur ini lama jadi gelandangan, miskin ini jadi buronan. Akhirnya Ali Zainal Abidin ini dibawa pulik dengan bibi ganal di Madinah, ahli ibadah, pemurahnya luar biasa anaknya. Akhirnya ketika sudah tua, ada orang miskin datang dan minta dijamu, makan ini. Dari awal dilayani di rumah, bapak guring aja di sini, ini kamar, nih karena makan tiap hari dikasih makan, sampai 3 hari ndak enak. Makanya bertamu tuh jangan lebih dari 3 hari kalau bisa. Kenapa? Kada nyaman kalau kena orang berasnya habis, hutang-hutang. Akhirnya kada nyaman, keluar biizin, mohon maaf lah aku nih sudah 3 hari kini. Ada apa? Pokoknya apa sini aja. Nah, orang baik dan sini aja, pokoknya kurang apa kami makan kurang kah ini kami tambahin lagi. Akhirnya tertangis orang ini, nangis. Akhirnya jujur, kamu tahulah aku ini dulu yang terlibat pembunuhan abahmu di Karbala. Aku orangnya terlibat juga. Aku ini takut, jadi gelandang sampai ke Madinah ini gara-gara takut dengan Yazid tadi, karena mau membunuh abah Ikam. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, iya kak, aku dari awal Ikam datang sudah tahu kalau Ikam membunuh abahku. Ikam minta maaf, aku dari awal Ikam datang ke sini, aku sudah tahu kalau Ikam yang bunuh abahku. Aku masih kan hidup kan, cuma masih kekanakan, dikira ini kan, kada ingat lagi namanya kekanakan kan, orang kan pintar, gennya emang gen terbaik. Jadi kuat hafalannya ini, aku tahu emang Ikam adalah pembunuh abahku. Dari awal Ikam masuk rumahku tahu. Tapi beginilah akhlak kami keluarga Nabi dan begitulah kelakuanmu. Jadi ya udah, gitu. Pemurah itu Sayyidina Ali, pemurah. Jadi 10 Muharram ini memang banyak sejarahnya di situ. Nah, banyak sejarah. Makanya memang hari yang baik dulu untuk berpuasa. Sayyidina Ali itu saking pemurahnya lah, dulu pernah sembahyang atau di mana gitu, rupanya ada orang kehilangan duit. Orang tuh kehilangan duit, dan di tempat itu hanya ada Ali Zainal Abidin. Namanya kan Ali aja, Zainal Abidin itu gelar aja, penghias ahli ibadah. Ahli ibadah banyak, tapi Sidin yang paling hebat, makanya bintangnya ahli ibadah, namanya Ali aja. Lalu dituduh, wah pengen ngambil duitku ini, wah dasar ini, dimarahi. Sidin diam aja, padahal bukan ngambil nih. Sidin, ayo ke rumah kan aku ganti. Datang bawa ke rumah, diambilkan duit 10.000 dinar. Oh mah banyaknya. 1 dinar itu kan 4,2,5 gram emas. Berapa pin hitung aja itu, 4 gram lebih emas. 1 dinar 10.000 dinar. Ambil aja, duitmu hilang kan, ambil aja. Akhirnya mungkin mas saya sangkal hati, untung aja aku tagih gini. Pas sampai ke rumah, tetamu duitnya. Rupanya orang tuh lupa naruh duit, dikira hilang padahal ketinggalan di rumah. Lalu sawan, lalu hati ndak enak. Akhirnya cepat-cepat kembali ke sana, minta maaf gini. Ndak apa-apa, kata Ali. Kada apa-apa, sugih kan, orang sugih, ndak apa-apa. Kami ahli bait, kalau barang sudah keluar kada berhak lagi kami narik kembali. Itu untukmu, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Diberi. Ya kada marah, itu wajar nih kada marah dengan yang menuduh pencuri. Orang dengan pembunuh abah aja kada sarik. Memang adabnya nang gitu deh. Dan adab-adab itu masih diwarisi oleh mereka. Nah, terakhir pernah kami mendengar Habib Ali Al-Jufri yang terkenal itu, gagah itu dulu pernah berdakwah, akhirnya ketemu dengan orang yang pengen taubat. Orang ini komunis, mau taubat, minta ajari, berkesah-kesah. Rupanya sekalinya orang ini dulu pembunuhnya abahnya Habib Umar, penculikan. Karena abahnya Habib Umar itu diculik, sampai sekarang kada tahu di mana makomnya, di mana letaknya. Pokoknya ketika Habib Umar masih kecil,
dibawa sembahyang Jumat, tiba-tiba ditangkap dengan komunis. Ya zaman PKI dulu di sini kan sama kan. Akhirnya kata abahnya, tinggalkan anaknya sorban, jagai. Tapi semenjak itu abah diambil pas Jumatan, kada kembali lagi sampai sekarang, kada tahu di mana itu komunis di Yaman sana. Akhirnya Habib Ali ini mungkin mendengar aku dulu juga mungkin yang aku terlibat di penculikan bapaknya Habib Umar ya. Sarik ya, dalam hati emosi, cuma kan nahan aja. Ini nih pembunuh abahnya guru nih. Kan murid kan. Ditelepon lah Habib Umar, ulun ini ketemu dengan orang hendak taubat, gini hendak berubah, tapi rupanya orang itu yang membunuh Abah Pian Bahari, menculik Abah Pian. Pak yang mau olah guru ini yatim, yang mau olah kakak berjuang, mama membiayai, pokoknya gara-gara orang ini. Tapi kata Habib Umar apa? Gak ada, Jak. Sekarang kamu lihat siapa sekarang yang masih hidup, penculiknya kan abahku. Nih, warisan abahku sekarang, murid-muridnya banyak, pondok pesantrennya terkenal, melahirkan banyak ulama. Ini kan warisan abahku nih, masih hidup sampai sekarang. Orangnya hilangan bertanah yang culik. Jadi biarkan aja dan lajari aja, bimbing aja. Kada sarik kada Habib Umar. Itu warisan mereka masih ada orang-orang nang gitu. Jadi 10 Asyura mudahan ulun bisa kita puasaan kan 10 Asyura. Isuk disunahkan juga untuk membedakan daripada orang Yahudi. Jadi kalau memang ada kesempatan, kalau ada halangan besok puasa. Kalau memang ada tidak apa-apa. Ini aja mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, ya. Mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berkumpul lawan Nabi, berkumpul dengan ulama-ulama kita, guru-guru kita, berkumpul lawan amam abah kita karena dia surga. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.